హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. సరస్వతి వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. ప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 14వ అధ్యాయంలోని 19వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగా. తస్య తస్య రాజ్ఞో మహాభాగా. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగా. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగా. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగా. భగవాన్ భూత భావనః. 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 పరితుష్యతి విశ్వాత్మా. పరితుష్యతి విశ్వాత్మా. పరితుష్యతి విశ్వాత్మా. పరితుష్యతి విశ్వాత్మా. తిష్టతో నిజ శాసనే. తిష్టతో నిజ శాసనే. తిష్టతో నిజ శాసనే. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగ భగవాన్ భూత భావనః. భగవాన్ భూత భావనః. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగ భగవాన్ భూత భావనః.
तुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూడండి. तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। भगवान् హరే కృష్ణ మాతాజీ ఇచ్చేసేయండి ప్రభు చదివించండి కొంతమంది. हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, नमस्कार अंडी प्रभु जी। चामुंडेश्वरी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी। नरसिंहदास प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी। भारती माता जी बालसरस्वती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ మాతాజీ. माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। किशन प्रभु जी वैजयंती देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माताजी प्रणामालु। तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विस्मात्मा तिष्ठतो निज शासने। धन्यवादाలు माता जी। विचारवती माता जी श्रीलता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी प्रणामालु माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवादाలు माता जी। मंजुभाषिणी माता जी वसुंधरा भट्टी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालो। हरे कृष्ण माता जी प्रणामालो। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यन्ति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। ధన్యవాదాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माता जी प्रणामालु। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु प्रभु जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण। श्रीराम रामकृष्ण शास्त्री प्रभु जी पद्मिनी वरदेवी दासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। उज्ज्वला माता जी नागमणि माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यन्ति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। नलिनी मोहन माता जी, निर्मला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमामि। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण। मंजरी बाबा देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। तस्य राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी చదివారు ప్రభు జీ అందరూ. అయిపోయిందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. అయిపోయింది. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తస్య అతని యడ ఆజ్ఞః రాజు మహాభాగా భగవాన్ దేవదేవుడు భూత భావనః సమస్త సృష్టికి మూల కారణుడు అయిన వాడు పరితుష్యతి పూర్ణ సంతుష్టుడగును ఆత్మా సమస్త విశ్వమునకు పరమాత్ముడు తిష్టతః నెలకొని ఉండి నిజ శాసనే తన శాసనమున హరే కృష్ణ. భావము: ఓ మహాభాగా, సమస్త సృష్టికి మూల కారణుడును విశ్వాత్ముడును అగు దేవదేవుడు అర్చింపబడునట్లుగా రాజు భగవంతుడు పరమ సంతుష్టుడగును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఓ మహాభాగా, సృష్టికి మూల కారణుడును విశ్వాత్ముడును దేవదేవుడు అర్చింపబడునట్లుగా రాజు చూచినచో భగవంతుడు పరమ సంతుష్టుడగును. హరే కృష్ణ. భాష్యము: ప్రజల కర్మల చేతను మరియు ప్రభుత్వ కర్మల చేతను దేవదేవుడు సంతుష్టి చెందునట్లుగా చూచుట ప్రభుత్వం యొక్క ధర్మమనుట వాస్తవమైన విషయము. ప్రభుత్వమునకు గాని ప్రజానికమునకు గాని దృశ్యమాన జగత్తునకు ఆది కారణమైన భగవానుని గూర్చి తెలియకపోయినచో విశ్వాత్ముడైనట్టి అనగా సర్వ ఆత్మలకు ఆత్మయైన పరమాత్ముడు భూత భావమని జ్ఞానము వారికి లేకపోయినచో
సుఖమునకు ఆస్కారమే లేదు. సారాంశమేమనగా భక్తియుత సేవలో నెలకొనకుండా ప్రజలు గాని ప్రభుత్వము గాని ఏ విధముగాను సుఖమును బడయలేరు. కానీ జనులు భగవద్భక్తిలో నెలకొనున్నట్లు చూచుటయందు రాజునకు గాని ప్రభుత్వమునకు గాని ప్రస్తుతము అభిరుచి లేదు. పైగా వారు ఇంద్రియ భోగ సామగ్రిని పెంచుకొనుటలో పరమోత్సాహమును కలిగి ఉన్నారు. తత్ఫలితంగా వారు కఠినమైన ప్రకృతి నియమముల జటిలమగు యంత్రాంగమున మరింత చిక్కబడుచున్నారు. అటువంటి త్రిగుణ బంధము నుండి జనులు తప్పక విడివడవలెను. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణునికి శరణజొచ్చుట ద్వారానే అది సాధ్యపడగలదు. ఈ విషయము భగవద్గీతలో ఉపదేశించబడినది. దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వము గాని ప్రజలు గాని దీనిని గూర్చి దురదృష్టవశాత్తు ప్రభుత్వమునకు గాని ప్రజలకు గాని దీనిని గూర్చి ఏ విషయము తెలియదు. కేవలము ఇంద్రియ భోగమునందు మరియు ఈ జన్మలో సుఖించుటయందు మాత్రమే వారికి అభిరుచి కలదు. వర్ణాశ్రమ ధర్మ నిర్వహణకు ప్రభుత్వము ప్రజలు ఇరువురును బాధ్యులు అని నిజ శాసనే అంటే తన శాసనమున అను పదము సూచించుచున్నది. ప్రజలు వర్ణాశ్రమ ధర్మములో పాల్గొనినప్పుడు ఇహలోకమున మరియు తదుపరి జన్మమున నిజమైన జీవితమునకు అభ్యుదయమునకు పూర్తి అవకాశము గలదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రభు క్లియర్ గా ఉంది కదా వాయిస్? ఎస్ ప్రభుజీ, క్లియర్గా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. క్లియర్గానే ఉంది ప్రభుజీ. ప్రభు మీ వాయిస్ క్లియర్గానే ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. మనము వేనరాజు కథలో చూస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ వేనరాజు
దుష్ట పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మునులు ఆయనకి ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం లో వస్తుంది ప్రభుజీ. ప్రభు ఇప్పుడు కొంచెం లో వస్తుంది ప్రభుజీ. వాయిస్ లోగా ఉందా? అవునవును ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ప్రభు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, దూరంగా పెట్టాను. హరే కృష్ణ. పర్లేదా ప్రభు ఇప్పుడు వాయిస్? ఇప్పుడు పర్లేదు ప్రభుజీ. సో మునులు ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ క్రమంలోనే మరి రాజు యొక్క ధర్మాన్ని ఏ విధంగా రాజు ప్రజలను పరిపాలించాలి, అలాగే సమాజంలో ఉండేటువంటి ప్రజలు కూడా ఏ విధమైనటువంటి భావనలతో ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని పూర్వపు శ్లోకాల్లో తెలియచేయబడినటువంటిది. సో ఆ పూర్వపు శ్లోకంలో మరి అంతకుముందు శ్లోకాలలో వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని తెలియచేసిన పిదప ఆ మునులు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు వేనరాజుతో, ఓ రాజా, ఎవని యొక్క రాజ్యంలోనూ ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి నగరాలలోని ప్రజలందరూ కూడా వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తారో, తమ వృత్తి ధర్మము చేత ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవాను అర్చిస్తారో, అట్టి రాజ్యము ధన్యమైనదిగా భావించబడుతుంది. అట్టి రాజ్యానికి ఉన్నటువంటి రాజు పవిత్రాత్ముడుగా భావింపబడతాడు అంటూ వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని, అంటే మనకున్నటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానాలలో ఈ 4 వర్ణాలు 4 ఆశ్రమాలను ఆయా గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళ యొక్క స్వభావాలను అనుసరించి ఏవైతే శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతున్నాయో వాటిని చక్కగా నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి విషయము ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ శాస్త్రీయమైనటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మమును గూర్చి ప్రజలు నేర్వనిది, ప్రజలు తెలుసుకోనిది, లేదా ఆ వర్ణాశ్రమ విధానంలో పాల్గొనకుండా ఉండనప్పుడు ఆ సమాజము మానవ సమాజంగానే పరిగణించబడదు అంటూ మనము పూర్వపు శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ భాష్యాన్ని, అలాగే మరి భగవద్గీతలో పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే యజ్ఞ పురుషుడు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనము చూసినటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినట్లుగా ఆయన చెప్తారు, భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరము అంటూ ఆయన చెప్పినటువంటి ఆ అంశాన్ని మనము చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన అంటాడు, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మలను చేయడం గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో, అంటే జనులు వారి వారి యొక్క కర్మ యోగాన్ని అనుసరించి చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలలో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం, అంటే మరి యజ్ఞాలకు తపస్సులకు సర్వలోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ దేవతలకు గాని అందరికీ నేనే పరమ ప్రభువుని, మహేశ్వరం పరమ ప్రభువుగా నేనే అని ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు. అంతేకాదు ఇంకా చెప్తాడు, సుహృదం సర్వభూతానాం, మరి సర్వజీవులకు శ్రేయోభిలాష అయినటువంటి మిత్రుడను నేనే అని చెప్పినటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే యజ్ఞ పురుషుడు. ఆ ఎవరి ధర్మాలను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అదే యజ్ఞం అవుతుంది. అది మనకి భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినటువంటి అంశాలు. సో కాబట్టి చెప్తారు, సృష్టి ప్రారంభంలో ఈ సృష్టి జరిపినప్పుడు పరస్పర సహకారంతో
జీవన విధానాన్ని గడపాలి అని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఆ యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు యజ్ఞాలకు ప్రసన్నులైనటువంటి దేవతలు కూడా మరి సాధారణ జనులకు ప్రీతిని కలగజేస్తారు అని, మరి ఆ విధంగా మానవులు దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారంతో అందరికీ శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అని భగవంతుడు తెలియచేసిన విషయం. సో ఆ విధంగా మరి ఉండవలసినటువంటి, అంటే దీని అర్థము ఈ సమస్తమైనటువంటి ధర్మాలు సమస్తమైన, అందుకనే చివరగా భగవద్గీతలో చెప్తారు, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం అంటూ చెప్తారు. నాకే శరణగతులు కావాలి, నేను మీకు అన్ని పాపముల నుండి బయటపడవేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అలాగే భగవద్గీతలోనే చెప్పినట్లుగా సమస్త జీవులకు మూలమైన వాడు, సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు అయిన భగవానుడికి మరి మనుజుడు తన యొక్క విద్యుక్త కర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారానే మరి పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. అంటే భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో కన్క్లూజన్ గా చెప్తూ ఉన్నటువంటి కర్త ఎలా పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసినటువంటి అంశం కూడా మనకి ఇక్కడ నిన్న శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేసినటువంటి. సో ఈ క్రమంలోనే ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే మైత్రేయ ముని విదురునితో చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ మునులు ఏమి చెప్పారో ఆ వేనరాజుకి అనేటువంటి విషయాన్ని. తస్య రాజ్ఞో మహాభాగ భగవాన్ భూత భావనః పరితుష్యతి విశ్వాత్మ తిష్టతో నిజ శాసనే. సో ఇక్కడ మరి మునులు వేనరాజుతో చెప్తున్నారు, ఒక రకంగా ఆయనను మరి రాజు కనుక ఆయనకి ఇవ్వవలసినటువంటి గౌరవాన్ని ఇస్తూనే, ఓ ఘనుడా, ఎందుకంటే మరి రాజ్యాధికారం చేపట్టాడంటే ఆ విధంగా అతనికి ఆ ధర్మాన్ని శాస్త్రాన్ని అనుసరించి ఆయనకి ఆ విధమైనటువంటి మర్యాద ఇవ్వవలసినది. చేస్తూనే ఒక పక్క అతడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తప్పులను ఎత్తి చూపుతూ ఉన్నటువంటిది మునులు చేసినది. సో ఈ క్రమంలోనే వారు వేనరాజుతో అంటూ ఉన్నారు, ఓ గనుడ, సమస్త సృష్టికి మూల కారణుడును, మరి ఎవ్వని ద్వారా ఈ సమస్త సృష్టి మరి ఉద్భవిస్తుందో, ఎవని ద్వారా ఈ సమస్తము పోషించబడుతుందో, ఎవని ద్వారా తిరిగి తనలో కలుపుకోబడుతుందో, లయింప చేయబడుతుందో, ఆ సమస్త సృష్టికి మూల కారణుడు అయినటువంటి ఆ భగవానుడిని, విశ్వమంతటా సమస్తమైనటువంటి విశ్వమునకు పరమాత్ముడు అయినటువంటి, అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భూత భావన విశ్వాత్మ అంటూ చెప్పబడినటువంటి, సమస్త సృష్టికి మూలకారకుడు అయినటువంటి వాడు, ఈ సమస్త విశ్వమునకు పరమాత్ముడు అయినటువంటి వాడు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవానుడిని మరి అర్చించబడేటట్లుగా, అంటే రాజు తన కర్తవ్యంగా మరి ప్రజలను ధర్మబద్ధమైనటువంటి వర్ణాశ్రమ విధానంలో పాల్గొనే విధంగా, వారి వారి యొక్క గుణాలను వారి వారి ధర్మాలను పాటించే విధంగా స్వధర్మం, విద్యుక్త ధర్మము స్వధర్మము అంటూ భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా వారి వారి యొక్క ధర్మాలను, ఏంటి మరి మన యొక్క స్వధర్మం, మనం శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలము అని తెలుసుకోవడము, మరి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలుగా ఎరిగినటువంటి మనము ఆ భగవంతుని యొక్క అంశలమే అని తెలుసుకొని ఆ భగవంతునికి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమవ్వడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క ధర్మం. ఆ విధంగా కొనసాగినప్పుడే అతడు పరమగమ్యమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి విషయాలకు, జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని, ముక్త స్థితిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పబడుతుంది.
సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినట్లయితే ప్రజలు వారి వారి కర్మల చేత మరియు ప్రభుత్వ కర్మల చేతను ప్రభుత్వం కూడా వారు నిర్వహించేటువంటి విధానాలలో మరి దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి సంతుష్టి చెందునట్లుగా చూడాలి. అదే ప్రభుత్వము మరియు ప్రజల యొక్క ధర్మము వాస్తవికమైన విషయం. అదే కదా మన స్వధర్మం. వాస్తవికమైనటువంటి విషయం ఏంటి? భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా, భగవంతుని యొక్క దాసులుగా ఆయనకు సేవ చేయడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క కర్తవ్యంగా భావించాలి. అలాగే ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ విషయాన్ని జనాలకు తెలిసే విధంగా వారి యొక్క శాసనాలైనా వారి యొక్క పనులైనా ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. మరి ఇటు ప్రభుత్వానికి కానీ మరి అటు ప్రజానీకానికి కానీ ఈ దృశ్యమాన జగత్తునకు ఆది కారణమైనటువంటి ఏదో అసురులు భావించినట్లుగా ఈ సృష్టి జరగడానికి కారణం అంటూ ఏం లేదు, కామమే కారణము, ఏదో ఒక అద్భుత క్రియ ద్వారా ఇది ఉద్భవించింది, ఇది జరిగింది అంటూ చెప్పబడేటువంటి ఇవన్నీ కూడా అసుర భావాలు. కానీ సృష్టి ఉంది అంటే సృష్టికర్త ఉంటాడు. ఆ సృష్టికర్త అయినటువంటి మరి ఈ దృశ్యమాన జగత్తు అంతా కూడా మరి ఇది ఆది కారణమైనటువంటి దానికంతటికీ కూడా కారకుడైనటువంటి ఆది మహావిష్ణువు గురించి తెలుసుకోకుండా, అంటే దేవదేవుడైనటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడి గురించి తెలుసుకోకుండా ఉంటే అది ఏ విధంగానూ సుఖభాగులు అవ్వడానికి ఆస్కారమే లేదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రభుత్వానికి గాని ప్రజానీకానికి గాని దృశ్యమాన జగత్తుకు ఆది కారణమైనటువంటి భగవంతుని గురించి మరి తెలియకపోయినచో, అలాగే ఈ సర్వ ఆత్మలకు ఆత్మ అయినటువంటి పరమాత్ముడు, విశ్వ ఆత్ముడైనటువంటి మరి ఆ విశ్వాత్ముడైనటువంటి భూత భావనుని యొక్క జ్ఞానం లేకపోయినట్లయితే, అంటే ఆ పూర్ణ పురుషోత్తమునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం పొందకపోయి ఉంటే మరి ఈ జనులు ఈ భౌతిక జగత్ ఇక్కడ కానీ ఈ లోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ సుఖమునకు ఆస్కారమే లేదు అని చెప్తారు. అంటే వీటన్నిటి యొక్క సారాంశంగా చెప్పబడుతుంది ఏమంటే, ఈ జనాలు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నెలకొనకుండా ప్రజలు గాని ప్రభుత్వాలు గాని ఏ విధమైన సుఖాన్ని పొందలేరు. ఈ సమాజంలో శాంతియుతమైన జీవనమే ఉండదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కనుక ప్రజలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ శాంతియుతంగా సుఖమైనటువంటి విధానంలో ఉండాలి అంటే ఆ భగవతత్వాన్ని గురించి, ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొంది ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కానీ ఈ సమాజంలో ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో మరి ఆ జనులు భగవద్భక్తిలో నెలకొనే విధంగా చూచుటంలో కానీ మరి రాజుకైనా కానీ లేదా ప్రభుత్వాలైనా, ఇప్పుడు అంటే కొన్ని చోట్ల రాజరిక వ్యవస్థలు ఇంకా ఉన్నట్లుగా ఉన్నవి, అలా ఉన్నటువంటి అక్కడ రాజులు కానీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ప్రస్తుత ఉన్నటువంటి స్థితులలో వారికి ఏ విధమైనటువంటి అభిరుచి లేదు. ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి అభిరుచి ఏమాత్రము లేదు. అలా అభిరుచి లేకపోవడమే కాదు, ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో ఇంద్రియ భోగ సామగ్రిని పెంచుకోవడంలో, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసం వెంపరలాడుతూ
ఆ సామగ్రిని పెంచుకోవడానికి చెప్పాం కదా, యుద్ధ మిసైల్స్, రాకెట్లని, బాంబులు, తర్వాత ఈ సుఖం ఇది చేస్తే ఇది అనేటువంటి విషయాల కోసమే మరి ఈ ఇంద్రియ భోగ సామగ్రిని పెంచుకోవడంలోనే పరమోత్సాహాన్ని కలిగి ఉన్నారు తప్ప వాస్తవికమైనటువంటి అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి అంశాల వైపే, అశాశ్వతమైనటువంటి అంశాల వైపుకి మొగ్గు చూపుతున్నారు తప్ప శాశ్వత పరిష్కారాల గురించి. మామూలుగా దేహంలో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఆటంకం ఏర్పడితే ఏదో పైపైన మెరుగులు చేసామనుకోండి, అది అవుతుందా? దానికి మూలమేంటి తెలుసుకొని మూలము నుండి దాన్ని నయం చేయాలి. అది లేకుండా పైపైన మెరుగు పూసామనుకోండి, ఎక్కడైనా చిన్న గాయమైంది అనుకోండి, పైన ఏదో కవర్ చేస్తూ వదిలేసాం అనుకోండి, లోపలంతా తినేస్తూ పోతుంది. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజ పరిస్థితులు కూడా అలాగే ఉన్నటువంటిది. ఇంద్రియ సామగ్రిని సుఖ సౌకర్యాల కోసం అంటే అశాశ్వతమైనటువంటి సుఖాలను పెంచుకోవడానికి ఇవే శాశ్వతమైన సుఖాలు అని భావిస్తూ పరమోత్సాహాన్ని కలిగి ఉన్నారే తప్ప వాస్తవికమైనటువంటి సుఖము, వాస్తవికమైనటువంటి శాంతి కారణాలను గురించి ఆలోచించడం లేదు అని చెప్పు. ఆ కారణంగా వారు కఠినమైన ప్రకృతి నియమాలను జటిలమగు యంత్రాంగము మరింతగా చిక్కబడుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రకృతి యొక్క బంధనాలలో, మాయా పిడికిళ్లలో ఇంకా ఇంకా ఎక్కువగా గుణాలు అంటే తాడు అని చెప్తారు. ఆ తాడు ఎంత గుణాల్లో మనం ఎంత ఎక్కువగా బంధితం ఉంటే అంటే తాడు చేత అంత ఎక్కువగా చుట్టబడుతూ ఉన్నాం. చేతులు కట్టుకొని తాడు చేత కుట్టబడితే ఏముంది, ఇంకా ఇంకా మనము స్వేచ్ఛను కోల్పోతూ ఉన్నాం. మనం ఎంత ఈ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యాన్ని చలాయించి ఎంత మనం సుఖభాగమైనటువంటి విషయాలు అంటూ ఆలోచిస్తున్నామో అంత ఎక్కువగా ఈ ప్రకృతి నియమాల కఠినాల్లో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాం. ప్రకృతి యొక్క కోరల్లో, ప్రకృతి యొక్క పిడికిళ్లలో, మాయా పిడికిళ్లలో ఇంకా ఇంకా బంధితులమైపోతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కాబట్టి మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అటువంటి త్రిగుణ బంధనము నుండి జనులు తప్పక విడవడాలి ఈ మాయా పిడికిలను. అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు అర్జున్తో చెప్తారు, ఓ అర్జున అంటే స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను చెప్పి నీవు త్రిగుణాతీతుడవు కావాలి అని చెప్తారు. అంటే ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడాలి. అప్పుడు మాత్రమే నిజమైనటువంటి స్వేచ్ఛ, నిజమైనటువంటి ఆనందము, శాశ్వత పరమానందము లభిస్తుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఈ గుణాలకు అతీతమైనటువంటి స్థితి అంటే ముక్త స్థితిని పొందాలి చెప్తున్నారు. అంతేకాని ఇంకా ఇంకా అధికంగా ఈ గుణాలలో చిక్కుకొని పోయి ఇంకా తాడ్ల చేత చుట్టబడి ఇంకా స్వేచ్ఛను కోల్పోయేటటువంటి మనం ఎంత ఎక్కువగా ఈ భౌతిక జగత్తు పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి భావనతో పనిచేస్తే మనం అంత ఎక్కువగా ఆ ప్రకృతి యొక్క మాయా పిడికిళ్ళం కొన్ని చెప్తాం, మనం ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అది అంత ఎక్కువగా ఇది అవుతుంది. ప్రకృతి కూడా నియమం కూడా అదే, కాల నియమం కూడా అదే. సో కాబట్టి వీటికి అతీతంగా ఆ పరమాత్మ తత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని ఎరిగి తదనుగుణంగా శాస్త్రాలు ఏం చెప్పబడ్డావో ఆ శాస్త్రాలకు అనుకూలంగా శాస్త్రబద్ధంగా మనము మన యొక్క కర్మలను నిర్వహించినప్పుడు ఈ సమాజంలో నిజమైనటువంటి శాంతి లభిస్తుంది అని చెప్తుంది. ఆ నిజమైనటువంటి శాంతి లభించడానికి మరి ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అంటే ఈ మాయా పిడికిళ్ళ నుండి బయటపడడానికి మార్గము జనులు తప్పక తెలుసుకోవాలి. మరి ఏంటి ఆ తెలుసుకోవలసినటువంటి ఇది అంటే ఆ భగవంతునికి శరణు పొందడం తప్ప అన్య మార్గము లేదు. సో కనుక మరి భగవద్గీతలో బోధించినట్లుగా దేవదేవుడు చెప్పినట్లుగా ఆ భగవంతునికి శరణాగతి కావడమే ఈ సర్వ దుఃఖాల నుండి బయటపడడానికి ఏకైక మార్గము. మరి దానికి మనలో ఉండేటువంటి
ఈ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించుకోవాలి. ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించుకోవడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్న ఏకైక అవకాశము నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, జపం చేయడం, నామాన్ని అనర్థ నివృత్తి చేసుకోవడానికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ జపం చేయడం. అందుకే ఇస్కాన్లో 16 మాలలు జపం చేయడం. రోజు కనీసం చేసేవాళ్ళు, వీలైన వాళ్ళు, దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు కంపల్సరిగా 16 మాలలు, మిగిలిన వాళ్ళు వీలైనంతగా నామస్మరణ చేయొచ్చు. ఒక రౌండ్ అయినా కనీసం అట్లీస్ట్ 10 నిమిషాలు ఉంది. మన సమయం మన కోసం అది. మరి వాటికి వినియోగించుకొని మనము ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేయడం ద్వారా మనము ఈ మనలో ఉండేటువంటి అనర్థాలన్నింటినీ కూడా తొలగించుకొని ఆ భగవంతుని పైన ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఈ కలియుగంలో నామ సంకీర్తనం తప్ప, హరినామ తప్ప అన్య మార్గమేమీ లేదు అంటూ శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్తారు. శాస్త్రాలను వెతికినా కూడా ఈ కలియుగ కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గం ఏమీ కనిపించడం లేదు. ఒక్క హరినామ సంకీర్తనమే, ఆ హరినామ స్మరణమే ఈ కలి కల్మషాలన్నిటి నుండి బయటపడవేసేటువంటి మార్గం అంటూ శాస్త్రాలు ఘోషిస్తూ ఉన్నాయి. సో వాటిని పాటిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య గుణాలను, లీలలను, స్వరూపాన్ని ధ్యానిస్తూ ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొంది, మరి ఆ జ్ఞానం ఎలా వస్తుంది అంటే భగవద్గీతలోని చెప్తారు మనకి 10వ అధ్యాయంలో, ఎవడైతే నిరంతరము సతతం కీర్తయంతో మాం అంటూ చెప్తారు. నిరంతరము నా నామస్మరణ, నా ధ్యాస ఎందే నియుక్తులై ఉంటారో అటువంటి వారి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి నేను పరమాత్ముడు, ఆ హృదయాలలో ఉండి నేను అక్కడ ఉన్న అజ్ఞాన అంధకారాన్నంతటిని, ఎన్నెన్నో జన్మలలో కూడబెట్టుకున్నటువంటి ఆ అజ్ఞానాన్ని అంతటినీ కూడా తొలగించి వేస్తాను, జ్ఞాన జ్యోతి ద్వారా వెలిగిస్తాను అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఆ జ్ఞానం పొందడానికి మనం చేయవలసినది ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో నిమగ్నమై ఉండడం మాత్రమే. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడికి శరణజొచ్చుటయే ఏకైక మార్గము. కానీ దురదృష్టశావత్తు ప్రభుత్వానికి గాని ప్రజలకు గాని దీనిని గురించి విషయాలు తెలియట్లేదు. కేవలము ఇంద్రియ భోగమునందే ఈ జన్మలో సృష్టించాలి. చాలా మంది చెప్తారు, ఇప్పుడు అనుభవించకపోతే ఇంకెప్పుడు అనుభవిస్తావా? ఏంటి అనుభవించేది? ఆ భగవత్ తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆతృత ఉండాలి. అది కాదు ఈ దేహానికి సంబంధించినవి వీటి గురించి మెరుగులు పెట్టుకోవడము. అందుకే భగవద్గీత మనకి 2వ అధ్యాయంలో భాష్యంలో చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, నీటిలో మునుగుతూ ఉన్నటువంటి వాడిని ఆ వ్యక్తిని బట్టి గుంజాలి, కానీ అతని యొక్క వస్త్రాలను పట్టుకొని గుంజితే వస్త్రాలు ఊడిపోతాయి, అతడు నీటిలో మునిగిపోతాడు. ఈ దేహాన్ని గురించి, ఈ దేహ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను గురించే నిరంతరము ఆలోచిస్తున్నాం, కానీ ఆ దేహాన్ని ఆశ్రయించి ఉండి ఈ దేహము అనేటువంటి రథంలో ప్రయాణించడానికి వచ్చినటువంటి ఆత్మను మర్చిపోతున్నాం, ఆత్మతత్వాన్ని వృత్తి వదిలేస్తున్నాం. కనుకనే మనం ఇక్కడ ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన ఈ ప్రదేశంలో ఇంకా ఇంకా దుఃఖాలను అనుభవిస్తూనే ఉన్నాం. సో కనుక మరి ఈ రాజులు గాని, ప్రభుత్వాలు గాని, ప్రజలు గాని తెలుసుకోవలసినది ఏమిటంటే మన ధర్మం, మతంగా ధర్మం, మన ధర్మం ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి దాసునిగా
ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలని సూచించను. సో దానికి ఈ సమాజంలో వర్ణాశ్రమ విధానము ఉంటుంది. ఆ ధర్మాలను అనుసరిస్తూ క్రమక్రమంగా భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా ఈ లోకంలో గాని పరలోకంలో గాని అంటే తదుపరి జన్మలలో గాని నిజమైన జీవితానికి నిజమైన అభ్యుదయానికి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే అని చెప్పండి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకం యొక్క భావము మరియు హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఆన్సర్ చేయవచ్చు.